सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है अपनी इस जमात विच जिस विच आपां पढ़ रहे सी साईं बुल्ले शाह बारे। साईं बुल्ले शाह बारे पहलां आपां काफियां दा जिक्र कर चुके हैं। हुण दो काफियां साईं बुल्ले शाह जी दियां बचियां, जिन्हां दे विचों एक काफी दा सरलेख है इश्क दी नवीं नवीं बहार। सो आपां बिना कोई समा गवाए इस काफ़ी ते चलते हैं, ये बारे विचार चर्चा करते हैं कि साईं बुल्ले शाह सानू की संदेश इस काफ़ी के द्वारा दे रहे हैं, जिहदा सरलेख है इश्क दी नवीं नवीं बहार। नवीं बहार हुंदी है, नवा मौसम जदों नवा सुहावना मौसम बन जाता है ना, तो इश्क की गल की है बुल्ले शाह ने। इश्क किहदे नाल, इश्क किहदे नाल मुहब्बत, इश्क तो भाव आपां मुहब्बत भी कह दिंदे हैं। सो ये मुहब्बत इश्क है जिहड़ी ये किहदे नाल है जी, ये परमात्मा दे नाल है। सो गल है जिहड़ी ये परमात्मा दे नाल इश्क दी गल कीती है कवि बुल्ले शाह ने। की कहंदा है इश्क दी नवीं नवीं बहार, कि परमात्मा दे नाल जिहड़ा इश्क है वो एक नवीं बहार, एक जदों पतझड़ तो बाद जदों नवें पत्ते जदों दरख्तां नूं उगदे है, दरख्तां नूं जदों नवें पत्ते लगदे है, हरियाली आउंदी है, जिहड़ी आपां कह दिंदे आ जी बहार आ गई। सो परमात्मा दे नाल जिहड़ी इश्क दी, परमात्मा दे नाम दे नाल इश्क दी जिहड़ी एक नवीं बहार है, उहदे बारे बुल्ले शाह जी गल करदे आ। की कहंदे आ, फूक मुसल्ला भन सुट लोटा, ना फड़ तसबी कासा सोटा, आशक कहंदे दे दे होका, तरक हलालो खा मुरदार, इश्क दी नवीं नवीं बहार। उमर गवाई विच मसीती, अंदर भरिया नाल पलीती, कदे नमाज तौहीद ना कीती, हुण की करना है शोर पुकार, इश्क दी नवीं नवीं बहार। जा मैं सबक इश्क दा पढ़िया, मस्जिद कोलों जिउड़ा डरिया, डेरे जा ठाकर दे वड़िया, जिथे वजदा नाद हजार, इश्क दी नवीं नवीं बहार। जा मैं रमज इश्क दी पाई, मैना तूती मार गवाई, अंदर बाहर होई सफाई, जित वल वेखा यारो यार, इश्क दी नवीं नवीं बहार। हीर रांझण दे हो गए मेले, भुली हीर टुडेंदी बेले, रांझण यार बुक्कल विच खेले, मैनू सुध रही ना सार, इश्क दी नवीं नवीं बहार। हाँ जी, सो ये काफ़ी है जिहड़ी मैं पूरी पढ़ी है, तुसी सारे ने सुन ली है। हुण आपां इहदी व्याख्या ते चलते हैं। बुल्ले शाह की कह रहे हैं, कहंदे फूक मुसल्ला भन सुट लोटा, ना फड़ तसबी कासा सोटा। मुसल्ला जिहड़ा हुंदा है, जदों मुसलमान लोग नमाज अदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उदों थल्ले धरती ते विछाया जाने वाला कपड़ा कह लो, चटाई कह लो, उसनूं कहा जाता है मुसल्ला। फूक मुसल्ला भन सुट लोटा। लोटा जिहड़ा हुंदा है, मुसलमान लोग की करते हैं जदों नमाज पढ़न तो पहला जिहड़ा उजू जां वुजू जिन्हों आपां कह दिंदे आ, हथ मूँह धोण दी जिहड़ी, मूँह हथ धोण दी जिहड़ी प्रक्रिया वो करते हैं। उहदे वास्ते जिहड़ा पानी हुंदा रखिया, उन्होंने वो लोटे विच रखिया हुंदा है, एक टूटीदार बर्तन हुंदा है, उसनूं लोटा कहा जाता है। ना फड़ तसबी, तसबी तो भाव है माला, तसबी तो की भाव है माला। माला मणके हुंदे आ ते उन्हां मणकिਆਂ ਨੂੰ फेर के ते मणके दे नाल नाल परमात्मा दा नाम राम अल्लाह वाहिगुरू कहा जाता है। कासा सोटा, कासा हुंदा है भिखिया मंगण वाला एक भांडा है बई, उसनूं कहा जाता है भिखिया वाला भांडा। इसनूं मैं लिख दिना, पूरा इहदा अर्थ ये बनता है कि भिखिया मंगण वाला एक भांडा हुंदा है, उसनूं कहा जाता है कासा। ते सोटा हथ दे विच सोटी डांग जिन्हों कह लो। हुण इहदा भाव समझो भी की कहंदा कवि बुल्ले शाह। कहंदा फूक मुसल्ला भन सुट लोटा, कहंदा जिहड़ा वो मुसल्ला, जिहड़ा वो कपड़ा ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ बैठ के तू नमाज अदा करदा है, उसनूं फूक दे, साड़ दे। फूक मुसल्ला भन सुट लोटा, जिहड़ा वो लोटा टूटीदार भांडा, उसनूं तू भन के सुट दे, उसनूं तोड़ दे। ना फड़ तसबी, माला नूं छड्ड दे, माला ना फड़। कासा सोटा, कासा जिहड़ा वो
ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਾ ਹੈ, ਕਚਕੌਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਾਂਡਾ, ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਟੀ ਫੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਆ ਵੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਵੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਉਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਤਸਬੀਹ, ਮਾਲਾ ਜਪਣੀ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਟਾ ਰੱਖਣਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਫੂਕ ਮੁਸੱਲਾ, ਭੰਨ ਸੁੱਟ ਲੋਟਾ, ਨਾ ਫੜ ਤਸਬੀਹ ਕਾਸਾ ਸੋਟਾ, ਆਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਦੇ ਹੋਕਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ ਆਸ਼ਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦੇ। ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ। ਤਰਕ ਹਲਾਲੋ ਖਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਤਰਕ ਹਲਾਲੋ, ਤਰਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇ, ਛੱਡ ਦੇ, ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਪੂਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇ। ਤਰਕ ਹਲਾਲੋ ਖਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਇਹਦਾ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਦਾ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਤਰ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨਵੀਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਫੂਕ ਮੁਸੱਲਾ, ਭੰਨ ਸੁੱਟ ਲੋਟਾ, ਨਾ ਫੜ ਤਸਬੀਹ ਕਾਸਾ ਸੋਟਾ। ਬੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸੱਲਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫੂਕ ਦੇ। ਭੰਨ ਸੁੱਟ ਲੋਟਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਟਾ, ਬਰਤਨ, ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਜੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸਨੂੰ, ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇ। ਨਾ ਫੜ ਤਸਬੀਹ ਕਾਸਾ ਸੋਟਾ, ਤਸਬੀਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਂਡਾ, ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਬਰਤਨ, ਤੇ ਸੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਆਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਦੇ ਹੋਕਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹੋਕਾ ਦੇ। ਕਿਹੜਾ? ਤਰਕ ਹਲਾਲੋ ਖਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬੰਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਵੀ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਅੰਗ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਵਿਅੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਟਾਕਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਵਿਅੰਗ ਕਰਨਾ। ਵਿਅੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਮਰ ਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤੀ, ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਨਾਲ ਪਲੀਤੀ। ਅਗਲਾ ਪੈਰਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਸੀਤ, ਮਸਜਿਦ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਸੀਤ ਭਾਵ ਮਸਜਿਦ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਨਾਲ ਪਲੀਤੀ, ਪਲੀਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਗੰਦਗੀ। ਪਲੀਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਬਈ? ਗੰਦਗੀ। ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਹੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬੁਰੇ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪਲੀਤੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੌਹੀਦ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਨਮਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ, 5 ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਵੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੌਹੀਦ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੌਹੀਦ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭਾਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਕਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੌਹੀਦ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸ਼ੋਰ ਪੁਕਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੋਰ ਪੁਕਾਰ, ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੰਘਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਕ ਝਿਹਾੜਾ ਪਾ ਲਓ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਹੈ। ਦੱਸੂਗਾ ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਹੋਰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਬਕ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮਸਜਿਦ ਕੋਲੋਂ ਜਿਉੜਾ ਡਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਬਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਾਠ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਬਕ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮਸਜਿਦ ਕੋਲੋਂ ਜਿਉੜਾ ਡਰਿਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਉੜਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਆਪ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਨੂੰ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਦੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਮਸਜਿਦ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਜਿਹਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਬਕ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮਸਜਿਦ ਕੋਲੋਂ ਜਿਉੜਾ ਡਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਸ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਸਜਿਦ ਕੋਲੋਂ ਮਨ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਡੇਰੇ ਜਾ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਵੜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਜਦਾ ਨਾਦ ਹਜ਼ਾਰ। ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਭਾਵ ਮੰਦਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜਦਾ ਨਾਦ ਹਜ਼ਾਰ। ਨਾਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਆਵਾਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਘੰਟੀਆਂ, ਟੱਲੀਆਂ, ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੰਖ ਵੱਜਦੇ ਆ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੌਹੀਦ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਰੱਬ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਮਜ਼ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੂਤੀ ਮਾਰ ਗਵਾਈ। ਰਮਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗੁੱਝੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਭੇਦ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਝੀ ਗੱਲ, ਭੇਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਰਮਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁੱਝੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫੜ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੁੱਝੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਝੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਮਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਤੂਤੀ ਮਾਰ ਗਵਾਈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾ ਭੇਦ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤੂਤੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਦਾ ਭੇਦ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦਾ, ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੂਤੀ ਮਾਰ ਗਵਾਈ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਸਫਾਈ। ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਤ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂ ਯਾਰੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ।
यार शब्द वरत्या परमात्मा वास्ते। यार शब्द मैं जिस वाल वेखा उत्थे मैनू मेरा यार भाव परमात्मा ही नज़र आ रहा है। इश्क दी नवीओ नवी बहार। अगे चलते हैं जी। हीर रांझण दे हो गए मेले, भुली हीर ढुढेंदी बेले। सो इत्थे प्रतीक रूप विच वरत्या हीर ते रांझे दी कहानी नूं बुल्ले शाह ने इत्थे वरत्या। की कहंदा कवि बुल्ले शाह? हीर रांझण दे हो गए मेले, भुली हीर ढुढेंदी बेले। हीर है जिहड़ी अपने आप नूं हीर कहा बुल्ले शाह ने। जिवें हीर है जिहड़ी वो रांझे नूं जंगलां दे विच लभदी फिरदी है। बेले, बेले तो भाव हुंदा जंगल। सो जंगलां दे विच लभदी फिरदी है उसनूं ते पर ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਰਾਂਝਣ यार बुक्कल विच खेले। भी परमात्मा तो साढ़े अंदर है। रांझण रांझा भाव परमात्मा। हीर बुल्ले शाह ने अपने आप नूं कहा कि मैं हीर रांझण दे हो गए मेले। हीर मतलब मैं आप, बुल्ले शाह आप की गल करदा है। रांझण तो भाव है परमात्मा जी। मेरे ते परमात्मा दे मेले हो गए, मेरे ते परमात्मा दा मेल हो गया ते मैं भुलिया होया उस परमात्मा नूं जंगलां दे विच तपस्या करदा फिरदा है। भी परमात्मा घर बाहर छड्ड के जंगलां दे विच तपस्या करनी कि मैनू परमात्मा मिल जाऊगा। पर असल गल की सी? रांझण यार बुक्कल विच खेले। बुक्कल भाव गोदी विच खेले। हुण गोदी तो भाव की है भी हिरदे विच। भी परमात्मा तो अंदर ही वसदा सीगा, उसनूं अंदरों ही बाहर प्रकट करना सी। पर बुल्ले शाह कहंदा भी मैं तो भटकदा फिरदा रहा जंगलां दे विच, मैनू सुध रही ना सार। जदों परमात्मा दा मेरे नाल मेल हो गया उदों मैनू किसी गल दी सुध बुध नहीं रही। सुध रही ना सार, किसी गल दी सुध सार नहीं रही। इश्क दी नवीओ नवी बहार। परमात्मा दे नाल इश्क दी जिहड़ी नवी बहार आई है पूरी काफ़ी है पूरी नूं पढ़दा है मैं। फूक मुसल्ला भन सुट लोटा, ना फड़ तस्बी कासा सोटा। आशक कहंदे दे दे होका, तरक हलालों खा मुरदार। इश्क दी नवीओ नवी बहार। उमर गवाई विच मसीती, अंदर भरिया नाल पलीती। कदे नमाज तौहीद ना कीती, हुण की करना है शोर पुकार। इश्क दी नवीओ नवी बहार। जा मैं सबक इश्क दा पढ़िया, मस्जिद कोलों जीवड़ा डरिया। डेरे जा ठाकर दे वड़िया, जिथे वजदा नाद हजार। इश्क दी नवीओ नवी बहार। जा मैं रमज इश्क दी पाई, मैं ना तूती मार गवाई। अंदर बाहर होई सफाई, जित वल वेखा यारो यार। इश्क दी नवीओ नवी बहार। हीर रांझण दे हो गए मेले, भुली हीर ढुढेंदी बेले। रांझण यार बुक्कल विच खेले, मैनू सुध रही ना सार। इश्क दी नवीओ नवी बहार। सो ठीक है जी, ये काफ़ी अपनी पूरी हो चुकी है। अगली काफ़ी है जिहड़ी जिहदा सरलेख है मेरी बुक्कल दे विच चोर। परमात्मा जिहड़ा असल दे विच परमात्मा साडे अंदर ही वसदा है। हर मनुख दे अंदर है परमात्मा। परमात्मा का अंश है जिहड़ा हर मनुख दे अंदर पाया जाता है। मेरी बुक्कल दे विच चोर मतलब परमात्मा अंदर ही है, हिरदे विच है। परमात्मा का निवास मनुख दे अंदर ही है, हिरदे विच ही है। हाँ जी, पूरी काफ़ी मैं पढ़दा है, सुनो ध्यान नाल। पहला मेरी बुक्कल दे विच चोर साधो, कैनू कूक सुणावा। नी मेरी बुक्कल दे विच चोर। किते रामदास किते फतेह मुहम्मद एहो कदीमी शोर। मुसलमान सिवे तो चिढ़दे हिंदू चिढ़दे गोर। चुक गए सब झगड़े झेड़े निकल पिया कोई होर। साधो किस नूं कूक सुणावा, मेरी बुक्कल दे विच चोर। जिस ढूंढिया तिस पायो नाही, झुरझुर होया मोर। आप साहिब जिसनू भाल ले, मैनू उसे दी गत जोर। जेड़ा लेख मथे दा लिखिया, कौन करे भन तोड़। साधो किसनू कूक सुणावा, मेरी बुक्कल दे विच चोर। पीर पीरा बगदाद असाडा, मुरशद तख्त लाहौर। ओ असी सब इको कोई, आप गुड्डी आप डोर। मैं दसना तुसी पकड़ लियावो, बुल्ले शाह चुगली खोर। साधो किसनू कूक सुणावा, मेरी बुक्कल दे विच चोर। हाँ जी, सो आप इस काफ़ी ते चलते हैं जी। काफ़ी की व्याख्या करिए भला की कहना चाहता बुल्ले शाह। मेरी बुक्कल दे विच चोर, परमात्मा साडे अंदर ही वसदा है। नी मेरी बुक्कल दे विच चोर साधो, कहनू कूक सुणावा। मैं किस नूं कूक भाव चीक चीक के मैं किस नूं सुणावा। मेरी बुक्कल दे विच चोर की परमात्मा साडे अंदर ही वसदा है। परमात्मा किहड़े रूप विच वसदा है? किते रामदास किते फतेह मुहम्मद एहो कदीमी शोर।
ਕਦੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਮਦਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਮਦਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਕਿਤੇ ਫਤਿਹ ਮੁਹੰਮਦ, ਇਹੋ ਕਦੀਮੀ ਸ਼ੋਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਮਦਾਸ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਮ ਦਾ ਦਾਸ। ਰਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਦੀ ਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਫਤਿਹ ਮੁਹੰਮਦ, ਕਦੀ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਿਖਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਦੀਮੀ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਦੀਮੀ, ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਆਰੰਭ ਤੋਂ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਆਰੰਭ ਮੁੱਢ, ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਤੇ ਗੋਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹੋ ਕਦੀਮੀ ਸ਼ੋਰ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਵੇ ਤੋਂ ਚਿੜਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਚਿੜਦੇ ਗੌਰ। ਹੁਣ ਸਿਵਾ ਤੇ ਗੌਰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਆ। ਸਿਵੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵੇ। ਤੇ ਗੌਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦਫਨਾਇਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਵੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਵੇ ਤੋਂ ਚਿੜਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਚਿੜਦੇ ਗੌਰ। ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗੌਰ ਕਬਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ। ਵੀ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਰਾਮਦਾਸ, ਕਦੇ ਰਾਮ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੁੱਕ ਗਏ ਸਭ ਝਗੜੇ ਝੇੜੇ, ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆ ਝਗੜੇ ਝੇੜੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਬਰ ਚੰਗੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਵੇ ਚੰਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਝਗੜੇ ਝੇੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਝਮੇਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਚੁੱਕ ਗਏ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਜੂਦ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰੂਪ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸਾਧੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੂਕ ਕੇ ਚੀਕ ਕੇ ਆਖਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੂੰਡਿਆ ਤਿਸ ਪਾਇਓ ਨਾਹੀ, ਝੁਰ ਹੋਇਆ ਮੋਰ। ਜਿਸ ਢੂੰਡਿਆ ਤਿਸ ਪਾਇਓ ਨਾਹੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਢੂੰਡਿਆ ਮਤਲਬ ਲੱਭਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਲੱਭਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਲੱਭਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਝੁਰ ਹੋਇਆ ਮੋਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਝੁਰਨਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਝੁਰਨਾ। ਤੇ ਝੁਰਨਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੁੜਦਾ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੁੜਦਾ ਰਵੇ, ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਰਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁੜ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਏ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਲ ਲਏ, ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਦੀ ਗਤ ਜੋਰ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਲ ਲਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਲੱਭ ਲਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਭਾਲ ਲਏ, ਲੱਭ ਲਏ, ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਦੀ ਗਤ ਜੋਰ। ਉਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ। ਗਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗਤੀ, ਭਾਵ ਉਧਾਰ। ਗਤੀ ਸਪੀਡ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਵਾ ਦੇਣਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਤ ਗਤੀ। ਜੋਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋੜ। ਮੇਰਾ ਜੋੜ ਮੇਲ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਗਤੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਭਾਲੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਮੱਥੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੇ ਭੰਨ ਤੋੜ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਮੱਥੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੇਖ ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਰੇ ਭੰਨ ਤੋੜ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਮੱਥੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਰੇ ਭੰਨ ਤੋੜ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲ ਭੰਨ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਧੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵਾ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਪੀਰ ਪੀਰਾ ਬਗਦਾਦ ਸਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤਖਤ ਲਾਹੌਰ। ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਰ ਪੀਰਾ ਬਗਦਾਦ ਸਾਡਾ। ਪੀਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਪੀਰਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਗਦਾਦ ਇਰਾਕ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ, ਇਰਾਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਰਾਕ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਗਦਾਦ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਕਵੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸੈਯਦ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ। ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤਖਤ ਲਾਹੌਰ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਪੀਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਖਤ, ਉਹਦੀ ਗੱਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ 1718 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਕਾਦਰੀ। ਦੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਕਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਕਾਦਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਰਲ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਜੇ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਪੀਰ ਪੀਰਾ ਬਗਦਾਦ ਸਾਡਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਯਦ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਤਖਤ ਲਾਹੌਰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤਖਤ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਕਾਦਰੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕੋ ਖੋਈ, ਆਪ ਗੁੱਡੀ ਆਪ ਡੋਰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕੋ ਕੋਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਆਪ ਗੁੱਡੀ ਆਪ ਡੋਰ। ਆਪ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁੱਡੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਹੈ, ਗੁੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪਤੰਗ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਗੁੱਡੀ ਆਪ ਗੁੱਡੀ ਆਪ ਡੋਰ। ਵੀ ਉਹ ਪਤੰਗ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਗੁੱਡੀ ਵੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਂਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੋਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤੰਗ। ਆਪ ਗੁੱਡੀ ਆਪ ਡੋਰ। ਆਪ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁੱਡੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਡੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਲਿਆਵੋ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਚੁਗਲੀਖੋਰ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਗਲੀਖੋਰ ਕਹਿੰਦਾ।
ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਲਿਆਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਵੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਲਿਆਵੋ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਲਿਆਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਵੋ ਉਸ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਚੁਗਲੀਖੋਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਗਲੀਖੋਰ ਦੱਸਦਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ। ਸਾਧੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੂਕ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਸਾਧੋ ਕਹਿਨੂੰ ਆਖ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਨੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ, ਕਿਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਕਿਤੇ ਫਤਿਹ ਮੁਹੰਮਦ, ਇਹੋ ਕਦੀਮੀ ਸ਼ੋਰ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਵੇ ਤੋਂ ਚਿੜਦੇ ਹਿੰਦੂ ਚਿੜਦੇ ਗੋਰ, ਚੁੱਕ ਗਏ ਸਭ ਝਗੜੇ ਝੇੜੇ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਸਾਧੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ। ਜਿਸ ਢੂੰਡਿਆ ਤਿਸ ਪਾਇਓ ਨਾਹੀਂ, ਝੁਰ ਹੋਇਆ ਮੋਰ। ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਲ ਲਏ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਦੀ ਗਤ ਜੋਰ। ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਮੱਥੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੇ ਭੰਨ ਤੋੜ, ਸਾਧੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ। ਪੀਰ ਪੀਰਾ ਬਗਦਾਦ ਅਸਾਡਾ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਤਖਤ ਲਾਹੌਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕੋ ਕੋਈ, ਆਪ ਗੁੱਡੀ ਆਪ ਡੋਰ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਲਿਆਵੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਚੁਗਲੀ ਖੋਰ, ਸਾਧੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪਾਠ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਨਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।